महाकाली एज्युकेशन में आपणुं स्वागत है। आप अमारी चेनल में जोड़ाई रह्यो ए बदल खूब खूब अभिनंदन। आवनार समयनी अंदर संपूर्ण पुलिस कोन्स्टेबलनी तैयारी करवानो होय विडियो ने लाइक, विडियो ने शेर, चेनल सब्सक्राइब कर देजो। भूल के मिस्टेक ने कॉमेंट करजो। विडियो सारो लगे तो लाइक और शेर करजो, चेनल सब्सक्राइब करजो। आवनारी पुलिसनी परीक्षानी अंदर आपणे करंटना विडियो अपलोड करेला छे, रोजना चालू पण छे। तो विज्ञान अने बंधारण अनुच्छेदना विडियो बनावी दीधेला छे, चेक कर लेजो। यूट्यूब पर सर्च करजो महाकाली एज्युकेशन तो माहिती मळी रहेशे। विज्ञान टेक्नोलॉजीना विडियो अपलोड कर दीधेल छे અને થોડું ઘણું જે ગુજરાતી વ્યાકરણ છે અને જે રીઝનિંગ છે થોડા સમય પછી વિડીયો બનાવવાના આપણે ચર્ચા કરીશું। પણ લગભગ 90% જેટલી કમેન્ટો એવી આવે છે કે તમે કરંટ ચાલુ રાખો, બીજું અમે અમારી રીતે સોલ્યુશન કરી નાખીશું। તો એટલા માટે આપણે કરંટ રોજનું ચાલુ રાખેલું છે। એક વાત પકડી નથી બેસતા કે અને બીજાની જેમ અમારે કલાક કરંટના વિડીયો હોતા નથી। એટલે ખાસ કરીને વિડીયો અને ચેનલ સાથે જોડાયેલા રહેજો। 70 જેવા પ્રશ્નો હોય છે ને બીજી એક પ્રશ્નની અંદર લગભગ 15 જેવા ટોપિક હોય છે, એટલે તેના કુલ માહિતી તેના વિશે લગભગ 70 જેવા પ્રશ્નો એક કરંટમાંથી બની રહેશે। બીજી આગલા દિવસનું રિવિઝન કરાવીશું એટલે 50-30 જેવા પ્રશ્નો તેમાંથી હશે અને 15 જેવા બીજા પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન, એટલે 100 પ્રશ્નોનું કરંટ આ પ્રશ્નનો વિડીયો આપણા બની રહેશે। તો પ્રશ્ન 1 વિડીયો છેલ્લા સુધી જોજો ખાસ કરીને, અને વિડીયોની છેલ્લે આપણે 3નું રિવિઝન અને બીજા 30 પ્રશ્નો જેવા समझावाना छे, એટલે વિડીયો છેલ્લા સુધી જોજો। તો પ્રશ્ન 1 હાલમાં રાષ્ટ્રીય પંચાયતી રાજ દિવસ ક્યારે મનાવવામાં આવ્યો? તો 24 એપ્રિલ। તો 1 એપ્રિલે ઉત્કલ દિવસ અથવા ઓડિશા દિવસ અને 1 એપ્રિલે આરબીઆઈ સ્થાપના દિવસ પણ મનાવવામાં આવે છે। 1 એપ્રિલે વિશ્વ ઓટિઝમ અને જાગૃતતા દિવસ, 2 એપ્રિલે, 3 એપ્રિલે હિન્દી રંગમંચ દિવસ, 4 એપ્રિલે આંતરરાષ્ટ્રીય ખદાન જાગૃતતા દિવસ, 5 એપ્રિલે રાષ્ટ્રીય સમુદ્ર દિવસ, 6 એપ્રિલે વિકાસ અને શાંતિ માટે अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस, 7 एप्रिल विश्व स्वास्थ्य दिवस, 8 एप्रिल अंतरराष्ट्रीय रोमानी दिवस, 9 एप्रिल सीआरपीएफ शौर्य दिवस, 10 एप्रिल विश्व होम्योपैथी दिवस, 11 एप्रिल राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, 12 एप्रिल अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, 13 एप्रिल सियाचिन दिवस, 14 एप्रिल विश्व चगास रोग दिवस, 15 एप्रिल विश्व कला दिवस, 16 एप्रिल विश्व अवाज दिवस, 17 एप्रिल विश्व हिमोफिलिया दिवस, 18 एप्रिल विश्व विरासत दिवस, 9 एप्रिल विश्व लिवर दिवस, 21 एप्रिल सिविल सेवा दिवस, 21 एप्रिल विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस, 22 एप्रिल पृथ्वी दिवस, 23 एप्रिल अंतरराष्ट्रीय अंग्रेजी भाषा दिवस और विश्व 23 एप्रिल विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। आटला दिवसों मनाववामां आवे छे। तो भाषा दिवसनुं आपणे थोड़ी चर्चा करी लईए। तो खास करीने 20 मार्चे फ्रेंच भाषा दिवस, 20 एप्रिले चाइनीज भाषा दिवस, 23 एप्रिले अंग्रेजी भाषा दिवस, 23 एप्रिले स्पेनिश भाषा दिवस, 6 जूने रशियन भाषा दिवस ने 18 डिसेम्बरे अरेबिक भाषा दिवस। आटला भाषा दिवसों आवे छे, बरोबर। तो प्रश्न हाल में कोने आरबीआई डेप्यूटी गवर्नरना रूप में फरी नियुक्त करवामां आव्या छे? तो टी रविशंकर। तो 4 तो आरबीआई विषय चर्चा कर ले। आरबीआई स्थापना 1 एप्रिल 1935 गवर्नर संजय मल्होत्रा, भूतपूर्व गवर्नर 25 नंबरना था शक्तिकांत दास है, 26 नंबरना हालना वर्तमान ए संजय मल्होत्रा है। शक्तिकांत दास प्रधानमंत्री बीजा प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनी गया है, पीके मिश्रा प्रधानमंत्री मोदीना प्रिंसिपल सेक्रेटरी 1 नंबरना बन्या है। तो आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर 4 है, तेना नाम है पूनम गुप्ता, एस जानकीरमन, टीबी रविशंकर और एच राजेश्वर राव। मैंने हाल में हमणां नवी नियुक्त प्रधानमंत्री मोदी निजी सचिवनी नियुक्त करवामां आवे छे। तो तेनुं नाम है निधि तिवारी, प्रधानमंत्री मोदी निजी सचिव बन्या, बरोबर। तो भारत में 23मा विधि आयोगना अध्यक्षना रूप में जस्टिस दिनेश माहेश्वरी नियुक्त करवामां आव्या। अजय भूषण भाषण ने एटीटीयूबना उपाध्यक्ष नियुक्त करवामां आव्या। राजाराम मोहनराम नायडू ने इकोनॉमिक्स मिक्स फॉर्मना द्वारा यंग ग्लोबल लीडरशिप में पसंदगी थी। संतोष कुमार यूडीएस बैंक डेप्यूटी सीईओ नियुक्त करवामां आव्या। मीराबाई चानू
WLFના એથ્લેટિક આયોગના અધ્યક્ષ નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. UGCના ચેરપર્સન વિનીત જોશી બન્યા. જસ્ટિસ BR ગવઈને ભારતના ડેપ્યુટીના રૂપમાં ન્યાયાધીશ નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. તો આટલી ચર્ચા કરી આપે. તો પૂનમ ગુપ્તા એપ્રિલ લેવલના નિમણૂકની થોડી ચર્ચા કરી લઈએ. પૂનમ ગુપ્તા RBIના ડેપ્યુટી ગવર્નર, રાજકુમાર સિંહને ચંદીગઢના DGP બન્યા છે. નિધિ તિવારી PM મોદીના નીચે સચિવ બની છે. સોની કંકણ મારુતિ સુઝુકીના પૂર્ણકાલી સદસ્ય નિયુક્ત કર્યા. ચલ્લા એકસઠી ભારતીય બેંક સંઘના ચેરમેન નિયુક્ત કર્યા. શિવ કુમાર કલ્યાણમણને NRFના CEO નિયુક્ત કર્યા. RBI રત્નાકર જોશીને કાર્યકારી નિદેશક બનાવ્યા. અજય ભાદુસિંહે જેમના CEO બન્યા. અજુરાણી રાઠવા કાનૂની મામલાના સચિવ બન્યા છે. અમિતાભ કામ મુખર્જી એના DCના CMD બન્યા છે. વિકાસ કૌશલ HPCLના અધ્યક્ષ બન્યા છે. તાકાશિકા નાકાજીમાં હોન્ડાકાર ઇન્ડિયા CEO બન્યા છે. અતુલ કુમાર ગોલબ ભારતીય બેંક સંઘના કાર્યકારી અધિકારી બન્યા છે. ક્રિસ્ટી કોવેન્ટ્રી આંતરરાષ્ટ્રીય ઓલિમ્પિક સમિતિના અધ્યક્ષ બન્યા. અરુણ મામેને ATMના અધ્યક્ષ બન્યા છે. જસ્ટિસ જોગમલે બાગચી સુપ્રીમ કોર્ટના નવા જજ બન્યા છે. આરતી સુબ્રમણ્ય. બરાબર, આટલી ચર્ચા કરી લઈએ. તો પ્રશ્ન 3, હાલમાં કયા રાજ્યના આંતરરાષ્ટ્રીય કાર્યક્રમ ઇન્ડિયા સ્ટીલ 2025નું આયોજન કરવામાં થયું છે? તો મુંબઈ. પ્રશ્ન 4, હાલમાં કોને રાષ્ટ્રીય શૂન્ય ખસરા રૂબેલા ઉન્મૂલન અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું? તો જગત પ્રકાશ 2026 સુધી ખસરા અને રૂબેલા ખતમ કરવાનો લક્ષ્ય રાખવામાં આવ્યો છે. પ્રશ્ન 5, હાલમાં પાકિસ્તાની આપત્તિના પછી કયા દેશને પાકિસ્તાનની સાથે નૌસૈનિક અભ્યાસ રદ કર્યો છે? તો શ્રીલંકાએ રદ કરવામાં આવ્યો છે. તો કરન્સી છે શ્રીલંકાનો કોલંબો, CL કરન્સી છે CSL રૂપિયા, શ્રીલંકન રૂપિયા. કેપિટલ છે કોલંબો અને PM છે હારીની અમર સૂર્ય અને રાષ્ટ્રપતિ છે અનુકુમાર દિસાનાયકે. બરોબર. શ્રીલંકાના સર્વોચ્ચના સન્માન મિથા ભૂષણ નરેન્દ્ર મોદીની સાહેબને સન્માનિત કરવામાં આવે છે. મિત્ર શક્તિ નામનો અભ્યાસ શ્રીલંકા અને ભારત વચ્ચે થાય છે. શ્રીલંકાના રાષ્ટ્ર દિવસ 4 ફેબ્રુઆરી મનાવવામાં આવ્યો. પ્રધાનમંત્રી મોદીના શ્રીલંકા રાષ્ટ્રપતિને અનુરાકુમાર દિસાનાયકે બહુપ્રતિલક્ષિત માહુ યુવાનમાં થાઈ રેલવેનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે. શ્રીલંકા રામાયણ કોન્ક્લેવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે આર્થિક સંબંધો વધારવા માટે LIBA સમૂહની શરૂઆત કરી છે કે શ્રીલંકા ઇન્ડિયન બિઝનેસ એસોસિએશન. LIBનું પૂરું નામ છે. 2 દિવસીય સ્ટડી ઇન ઇન્ડિયા કોલંબોમાં થયો. ભારત આગલા 5 વર્ષમાં શ્રીલંકાના 1500 અધિકારીઓને પ્રશિક્ષિત કરશે. અડાની ગ્રીડ શ્રીલંકામાં $442 મિલિયન પવન ઉર્જા પરિયોજના પાછી લીધી છે. તો ચર્ચા એ પ્રશ્ન છે, હાલમાં કોને લતા દીનાનાથ મંગેશકર પુરસ્કાર 2025થી આપવામાં આવ્યો છે? તો કુમાર મંગલમ બિરલા. P શિવકામી વર્ચોલ દલિત શહીદ પુરસ્કારથી 2025થી સન્માનિત કરવામાં. રાજેશ ઉન્ની રાષ્ટ્રીય સમુદ્રી વરુણ પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. નિખિલ સિંઘલને ઉત્તર પ્રદેશના અનમોલ પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. સંઘમિત્રતાઈ ગાયકવાડને લોકપ્રિય નાગરિક પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. સંઘમિત્ર નિખિલ સિંઘલને ઉત્તર પ્રદેશના અનમોલ રત્ન પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. સંઘમિત્રતાઈ ગાયકવાડને લોકપ્રિય નાગરિક ઉત્કૃષ્ટતા પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. ગુન્ટર ગ્લોસેલને 2025 સ્કોટ ઓફ જળ પુરસ્કાર આપવામાં આવ્યો. ટોમ ક્રૂઝની બ્રિટિશ ફિલ્મ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફેલોશિપથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. વર્ષ 2025માં જ્ઞાનપીઠ પુરસ્કાર વિનોદ કુમાર શુક્લને આપવામાં આવ્યો. મૃદુકલા જાને પત્રકારિતા 2025માં રામનાથ કોવિંદ ગોયન્કા પુરસ્કાર આપવામાં આવ્યો. બરાબર. તો પ્રશ્ન 7, હાલમાં કોને રાજ્ય પોલીસ ભરતીમાં અગ્નિવીરોને માટે 20% આરક્ષણની ઘોષણા કરી છે? તો સિક્કિમ. તો એમાં 10 વર્ષની ઉંમરની છૂટ આપવામાં આવી છે. કેપિટલ છે સિક્કિમનો ગંગટોક. CM છે પ્રેમસિંહ તમામ. રાજ્યપાલ છે ઓમ પ્રકાશ માથુર. સિક્કિમ સરકારને પ્રતિ વ્યક્તિ 50 રૂપિયાની પર્યટક શુલ્ક લગાવવામાં આવે છે. સિક્કિમ સોરેંગ જિલ્લાને દેશનો પ્રથમ જૈવિક મત્સ્ય પાલન કેન્દ્ર શરૂ કર્યું છે. સિક્કિમ પર્યટકોના વાહનો માટે કચરા બેગ લઈને જવું ફરજિયાત કરવામાં આવ્યું છે. અને સિક્કિમ ગ્વાલા દિવસ મનાવવામાં આવ્યો છે. સિક્કિમ બોર્ડ તહેવાર સાગા દવા મનાવવામાં આવ્યો છે. સિક્કિમ સંચાલિત યાતાયાત પ્રબંધ પ્રણાલી શરૂ કરશે. સિક્કિમ ઉચ્ચ ન્યાયાલયને મહિલા કર્મચારીઓને માટે માસિક ધર્મ અવકાશ નીતિ શરૂ કરશે. ભારતીય અને સિક્કિમ બેલી બ્રિજનું પૂરું કરવામાં આવશે. તો પ્રશ્ન 8, હાલમાં ભારત અને પ્રથમ ક્વાન્ટમ કોમ્પ્યુટિંગ ગામ ક્યાં સ્થાપિત કરવામાં આવશે? તો અમરાવતી. જેના માટે મંગળવારે રિયલ ટાઈમ ગવર્નન્સ સોસાયટી દેખભાળ માટે રાજ્ય સચિવાલયમાં એક ઉચ્ચસ્તરીય બેઠક મિટિંગ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. પ્રશ્ન 9, હાલમાં કોણે એશિયન યોગાસન ચેમ્પિયનશિપ મેજબાની કરશે? તો ભારત. તો નીતિ આયોગના રિપોર્ટ પ્રમાણે દુનિયાનો ચોથો સૌથી મોટો ઓટોમોબાઈલ નિર્માતા દેશ ભારતમાં છે. લેઝર નિર્દેશિત હથિયાર પ્રણાલીમાં પરીક્ષણ કરવાવાળો ચોથો દેશ ભારત બન્યો છે. રશિયા, ચીન અને અમેરિકા પછી ભારત આવે છે. નેટવર્ક તરફતા સૂચકાંકમાં 36મા સ્થાન પર ભારત છે. ભારત AI
માં સૌથી વધારે નિવેશ કરવાવાળા 10 દેશોમાં સામેલ થયું. ભારત વૈશ્વિક સ્તર પર બીજો સૌથી મોટો 5G બજાર બન્યો. સતત વિકાસ લક્ષ્ય રાખવા સૂચકાંકમાં 2024 ભારત 109 સ્થાન પર છે. મહિલા કબડ્ડી વિશ્વકપ 2025નો ખિતાબ ભારતે ઇંગ્લેન્ડને હરાવી દીધો. ચીનના સિવાય ભારત એક વર્ષમાં નાણાકીય વર્ષમાં $1 બિલિયન ટન કોલસાનું ઉત્પાદન આંકડો પાર કર્યો છે. કેન્સર મૃત્યુદર ભારત ટોપ પર છે. ભારત વિઝાની નવી કેટેગરી આઈસ વિઝા લોન્ચ કરી છે. ભારત મોસ્ટ ફેવરનો દરજ્જો નેશનલનો ફરજો સ્વિટ્ઝરલેન્ડે સમાપ્ત કરી દીધો છે. અને ભારતના પ્રધાનમંત્રી સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ટ્રુથ સોશિયલથી જોડાયા છે. વિશ્વનો બીજો મોટો સડક નેટવર્કવાળો દેશ ભારત બન્યો. અમેરિકા ટોપ પર છે. દૂધ ઉત્પાદન દુનિયામાં ટોપ પર ભારત છે. મેટ્રો રેલ નેટવર્કમાં ભારત 3જા સ્થાન પર છે. અમેરિકા, ચીન પછી ભારત છે. વિશ્વનો બીજો ફોન નિર્માતા દેશ ભારત બન્યો છે. સાયબર હુમલામાં લક્ષિત દેશ જાપાન દેશમાં બીજો સ્થાન ભારત બન્યું છે. 1 પર જાપાન છે. કપડાં અને પરિધાનમાં 6ઠા સ્થાન પર ભારત છે. કોફી ઉત્પાદન ભારત 7મા નંબર પર છે. કોફીનું ઉત્પાદન દુનિયામાં ટોપ બ્રાઝિલ છે. અને ભારતમાં સૌથી વધારે કોફીનું ઉત્પાદન કર્ણાટકમાં થાય છે. SRPના રિપોર્ટ પ્રમાણે ભારત વિશ્વનો સૌથી મોટો હથિયાર આયાતકાર દેશ બન્યો. બીજો હથિયારકાર ટોપ પર યુક્રેન છે. SRPના રિપોર્ટ પ્રમાણે હથિયાર નિર્યાતકારમાં અમેરિકા ટોપ પર છે અને ફ્રાન્સ બીજો સ્થાન બન્યો છે. ICC ચેમ્પિયન ટ્રોફી 2025 ભારત ન્યૂઝીલેન્ડને હરાવીને જીતીને ભારત T-72 ટાંકોની આપૃત્તિ માટે રશિયાની ફોર્મની સાથે હસ્તાક્ષર કરશે. બરોબર. પ્રશ્ન 10. હાલમાં કોણ ગેસ હાઇડ્રેટ્સ અધ્યયન માટે સમુદ્ર નીચેના અનુસંધાન કેન્દ્ર બનાવી રહ્યો છે? તો ચીન. તો રેર અર્થ એલિમેન્ટ્સ અને મેગ્નેટના નિર્યાત પર ચીન રોક લગાવવામાં આવી. ચીન અને અમેરિકી વસ્તુ પર 34% વધારાનો શુલ્ક લગાવવાની ઘોષણા કરી અને અમેરિકાએ 245 ટેરિફ લગાવ્યો છે. ચીને વર્ષ 2025માં સૈન્ય ખર્ચમાં 7.2નો વધારો કર્યો. 34મો AITTF એશિયા કપ ચીનમાં શરૂ થયો. ચીન દક્ષિણ સાગરમાં ઊંડાઈ પાણીમાં જળ અંતરિક્ષ સ્ટેશન બનાવશે. ચીન દુનિયાનો ફુજિયાન પ્રાંતના સૌથી પુરાના જુરાસિક પક્ષીના જીવાશ્મ મળ્યા. US ગ્રીન બિલ્ડિંગમાં વાર્ષિક રેન્કિંગમાં ચીન ટોપ પર છે. પનામા ચીનના બેલ્ટ એન્ડ રોડ ઇનિશિયેટિવથી બહાર નીકળ્યો છે. પ્રશ્ન 11. હાલમાં કયા મોદીની સ્મૃતિ સંગ્રહાલયને શુભારંભ ક્યાં કરવામાં આવ્યો છે? બિહાર. બિહારનું કેપિટલ છે પટના. CM છે નીતિશ કુમાર. રાજ્યપાલ છે આરિફ મોહમ્મદ ખાન. વાલ્મીકી નેશનલ પાર્ક બિહારમાં આવેલો છે. બિહાર સરકારે મહિલા સમાજ અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું. બિહારને કેબિનેટ કોશિમેથી અંતર રાજકીય લિંક પરિયોજના શરૂ કરી છે. પ્રથમ સૂર્ય વેદનામ ઉત્સવ બિહારના ચંપારણ જિલ્લામાં મોતિહાર શહેરમાં સપનો થયો છે. ગ્રામીણ વિકાસ ક્રિકેટ લીગ શરૂ કરવાવાળો ભારતનો પ્રથમ રાજ્ય બિહાર બન્યો છે. બિહાર રેલવે સુલતાનગંજનું નામ બદલીને ગેવીના ધામ રાખવા. બિહાર કેમરૂ જિલ્લાના રાજ્યનો બીજો ટાઈગર રિઝર્વ સ્થાપિત કરશે. બિહાર બિહટામાં પ્રથમ હાઇટ રોપ પોર્ટનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું. બિહારમાં પિતૃપક્ષ મેળો શરૂ કરવામાં આવ્યો. પ્રશ્ન 12. હાલમાં કોણ CIFEJના અધ્યક્ષમાં પસંદગી થઈ? તો જીતેન્દ્ર મિશ્રા. તો ફૂલ ફોર્મ છે ઇન્ટરનેશનલ સેન્ટર ઓફ ફિલ્મ્સ ફોર ચિલ્ડ્રન એન્ડ યંગ પીપલ, IFEJ. તો આરતી સુબ્રમણ્યમ CTSના નવા કાર્યકારી નિદેશકના અધ્યક્ષના મુખ્ય પરિચાલન અધિકારી નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. પરવીન પરદેશીને મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રીના આર્થિક સલાહકાર નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. નિધિ કેસ્તા લેમ્બોર્ગિની ઇન્ડિયા પ્રમુખના નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. સૌરવ ગાંગુલી ICC પુરુષ ક્રિકેટ સમિતિના ફરીથી અધ્યક્ષ નિયુક્ત કર્યા. ડૉક્ટર મોહન રાજન અખિલ ભારતીય નેત્રરોગ સોસાયટીના અધ્યક્ષ ઉપાધ્યક્ષ પસંદગીથી બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ બિરલ દાવડા ડેપ્યુટી CIO નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. નેપાળ રાષ્ટ્ર બેંકના કાર્યવાહક ગવર્નર નિર્મલ દુગ્ધાને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. પ્રશ્ન 13. હાલમાં ટાઈમ્સ હાયર એજ્યુકેશન એશિયા રેન્કિંગમાં 2025માં ભારતમાં કોણ ટોપ પર છે? તો IICS બેંગ્લોર. પ્રશ્ન 14. હાલમાં કઈ બેંકને 171મો સ્થાપના દિવસ મનાવ્યો છે? તો પંજાબ નેશનલ બેંક. અને પ્રશ્ન 15. હાલમાં કૌશલ વિકાસ અને ઉદ્યમિતા મંત્રાલયને કોની સાથે મળીને મહિલા કેરિયર શરૂ કરવામાં આવ્યો? તો માઇક્રોસોફ્ટ. પ્રશ્ન કાલ તમને પૂછ્યો તો તેનો જવાબ છે હાલમાં કઈ રાજ્યની સરકારે પિંક રિક્ષા યોજના શરૂ કરી છે? તો મહારાષ્ટ્ર. હાલમાં ISSF વિશ્વકપ 2025માં કોણ ટોપ પર છે? તો ભારત, અમેરિકા, ચીન અને ઇંગ્લેન્ડ અને શ્રીલંકા. આમાંથી ટોપ પર કોણ છે તે જવાબ તમારે આપવાનો છે. તો થોડા ચર્ચા કરી લઈએ આપણે. સંજય કુમાર મિશ્રાને પ્રધાનમંત્રી મોદીના રિવિઝન. સંજય કુમાર મિશ્રાને પ્રધાનમંત્રી મોદીના આર્થિક પરિષદના પૂર્ણકાલીન સદસ્ય નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. રાજીવ ગૌબા નીતિ આયોગના સદસ્ય બન્યા. DSW સ્ટીલ દુનિયાની સૌથી સ્ટીલ કંપની બની છે. તેલંગાણા TB પરીક્ષણમાં ઉત્કૃતતા માટે રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર મળ્યો છે. ભારત અને રશિયા વચ્ચે નૌસૈનિક અભ્યાસ INDR-25 શરૂ કરવામાં આવ્યો. ઇંગ્લેન્ડના 13,000 રન. ભારત ક્રિકેટમાં 13,000 રન બનાવવાવાળા પ્રથમ ભારતીય ક્રિકેટર વિરાટ કોહલી બન્યા છે. કેરળ વરિષ્ઠ નાગરિકોનો આયોગ સ્થાપિત કરવાવાળો પ્રથમ રાજ્ય બન્યું. ફ્રાન્સ દુનિયાનો સૌથી મોટો સફેદ હાઇડ્રોજન ભંડાર શોધવામાં આવ્યો. ત્રિભાષા સરકાર ધોરણ 10 અને હરિયાણા સરકાર ધોરણ 10 અને 9 માટે ત્રિભાષા લાગુ કરશે.
અને ઉત્તર પ્રદેશ 16મી જુનિયર બાલિકા ચેમ્પિયનશિપ જીતી ખેલો ઇન્ડિયા પેરા ગેમ્સનું બીજો સંસ્કરણ. હરિયાણા ટોપ પર રહ્યું છે. ચલાઈ એસટી ભારતીય બેંક સંઘના ચેરમેન નિયુક્ત કરવામાં નીલમ દુગાનાને નેપાળના રાષ્ટ્રીય બેંકના કાર્યવાહક અગ્રણી નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. ભારત ઓપરેશન બંબાઈ હેઠળ મ્યાનમારને સહાયતા મોકલી છે. ભારતનો વિશ્વનો બીજો મોટો સૌથી ચા નિર્યાતક દેશ બન્યો છે. કેન્યા ટોપ પર છે. શ્રીલંકાને ભારતે પાછળ છોડ્યું છે. ગુજરાતમાં 5 દિવસનો માધવપુર ગેડ મેળો શરૂ થયો છે. આંધ્રપ્રદેશ મંત્રી શૂન્ય ગરબી P4 પહેલનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો. 2029 વર્ષમાં આંધ્રપ્રદેશને ગરબી મુક્ત કરવાનો ટાર્ગેટ છે. જાપાન 6 કલાકમાં 3D પ્રિન્ટિંગ રેલવે સ્ટેશન બનાવશે. વૈશ્વિક હવાઈ અડ્ડા રેન્કિંગ 2025 સિંગાપુર ટોપ પર છે. ચાંગી હવાઈ અડ્ડો એરપોર્ટ એ સિંગાપુરનું નામ છે એરપોર્ટનું. હરિયે ટોપ પર છે. હરિયાણા સરકારે પ્રખ્યાત બાળકો માટે 100% સ્કોલરશિપ એલાન કર્યું છે. યુજીસીના ચેરપર્સન વિનેશ જોશી બન્યા છે. જેમ અંડર્સ અને નાઇટહુડથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે. જાપાન જનસંખ્યામાં સતત 14મી વખત ગિરાવટ જોવા મળી છે. 1 વર્ષમાં 9 લાખની ગિરાવટ જોવા મળી છે. યુએઈએ ઇન્ટરપોલની ગવર્નન્સ સમિતિની અધ્યક્ષતા સંભાળી છે. ખેલો ઇન્ડિયા યુથ ગેમ 2025ની મેજબાની બિહાર કરશે. થ્રી ભાષા પોલિસી લાગુ કરવાવાળું પ્રથમ રાજ્ય મહારાષ્ટ્ર બન્યું. પંજાબ મધ્યપ્રદેશને હરાવી 14મી હોકી ઇન્ડિયા સિંદરપુર રાષ્ટ્રીય ચેમ્પિયનશિપ જીતી છે. બિહાર સરકાર મહિલા સંવાદ અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું. ફેન લક્ઝરી બ્રાન્ડ ચેનલના અન્ય પાંડે બ્રાન્ડ એમ્બેસડર બનાવ્યા છે. અજય ભૂષણ પાંડે AIIBના ઉપાધ્યક્ષ નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. હરિયાણા ત્રિભાષા પોલિસી લાગુ કરવાની ઘોષણા કરી છે. અને મણિપુર યુદ્ધ અભ્યાસ સ્મારક પરિસર અને ખોમજોમ દિવસ મનાવવામાં આવ્યો છે. તો આટલા પ્રશ્નો હતા. અને ખાસ કરીને બિહાર સરકારે મહિલા સંવાદ અભિયાન એટલે કે જે પણ યોજનાઓ સરકારે બનાવી છે કેટલી મહિલાઓ સુધી પહોંચી છે અને કેટલી બાકી છે અને તે પછી મહિલાઓ યોજનાઓ ને બધું છે ને તેમાં માહિતી ક્લિયર કરવામાં આવશે. આમ કલેક્ટ કરવામાં આવશે અથવા ક્લિયર કરવામાં આવશે. આ રીતે આપણે એનો જવાબ આપી શકીએ છીએ. તો ખાસ કરીને વધારે નહીં પણ સ્પીડમાં પ્રશ્નો રિવિઝન હોવાથી મિત્રો ખાસ કરીને સ્પીડમાં રાખવામાં આવે છે. હવે રોજના પ્રશ્નો રિવિઝન થતા હોય તો તમારે ખાલી ધ્યાનમાં પ્રશ્ન ટીક કરવાનો રહે. બરાબર. તો હાલમાં વિશ્વ પુસ્તક દિવસ કોપીરાઇટ દિવસ મનાવવામાં આવે 23 એપ્રિલે હાલમાં સુઝુકી એરોબિક્સ જિમ્નાસ્ટિક વિશ્વકપ 2025 ટોક્યોમાં આયોજિત કરવામાં આવશે. બરાબર. રિવિઝનની અંદર 24નું છે. તેના પ્રશ્નો થોડા ચર્ચા કરી લે. તો હાલમાં 10 લાખથી વધારે કિંમતના લશ્કરી સામાન પર 1% TSA લગાવવામાં આવશે. હાલમાં કેન્દ્રીય પુરાતત્વના સલાહકાર બોર્ડની 38મી બેઠક ન્યૂ દિલ્હીમાં થઈ. હાલમાં અસમના કોકરાઝારમાં પ્રતિષ્ઠિત ગુરુદેવ કાલીચરણ બ્રહ્મા પુરસ્કાર કોને અર્ચિત સાવંતને આપવામાં આવ્યો છે. હાલમાં IMFના નાણાકીય વર્ષ 2026 ભારતનો વિકાસ દર પ્રતિશત 6.2નો રહેવાનો અનુમાન લગાવ્યો છે. ભારતમાં વાયુસેના પ્રસિદ્ધ સૂર્યગ્રહણ એરોબેટિક ટીમના રોમાંચક એર શો બિહારમાં આયોજિત કરવામાં આવશે. હાલમાં ગુજરાત ગાંધીનગરના 40 દેશોમાં પાઠ્યપુસ્તક પ્રદાન કરવાવાળા NSDCમાં PDU કેન્દ્રનો શુભારંભ જયંત ચૌધરી દ્વારા કરવામાં આવશે. હાલમાં ચીન દેશે ગેરપરમાણુ હાઇડ્રોજન બોમ્બનો સફળતાપૂર્વક પરીક્ષણ કર્યું. હાલમાં ISF વિશ્વકપ 2025માં ટોપ પર ચીન છે. અને હાલમાં મધ્યપ્રદેશે 9 વાઘો અભયારણ્યોની આસપાસ બફર ઝોન વિકસિત કરશે. અને પ્રશ્ન 12 કાલના પ્રશ્નોમાંથી 12મો પ્રશ્ન હાલમાં યુનેસ્કો કેટલા 16 નવા વૈશ્વિક જીઓ પાર્કો ગ્લોબલ રિજિયો પાર્કમાં નેટવર્કમાં નામાંકિત કરવામાં આવશે. હાલમાં ભારતને AGMO ગણેશ ઓલિમ્પિયાડમાં 4 પદક જીત્યા છે. અને AGMO એટલે યુરોપિયન ગર્લ્સ મેથેમેટિકલ ઓલિમ્પિયાડ આટલું નામ છે. તો પ્રશ્ન 14 હાલમાં દક્ષિણ ભારતની પ્રથમ ACMU ટ્રેન ચેન્નઈમાં શરૂ કરવામાં. હાલમાં કયા રાજ્યની સરકારે હાલમાં મણિપુર રાજ્યની સરકારે યુદ્ધ સ્મારક પરિસરને ખોમજોમ દિવસ મનાવવામાં આવ્યો છે. અને હાલમાં પંજાબ રાજ્યની સરકારે બધી સ્કૂલોમાં એનર્જી ડ્રિંક્સ પર પ્રતિબંધ લગાવવામાં આવ્યો છે. બરાબર. આટલું ખબર રાખજો. ભૂલ કે મિસ્ટેકને કોમેન્ટ કરજો. વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક અને શેર કરજો. આવનાર સમયની અંદર સંપૂર્ણ પોલીસ કોન્સ્ટેબલની તૈયારી કરવાની હોય વિડીયોને લાઇક વિડીયો શેર કરી દેજો. યુટ્યુબ પર સર્ચ કરી દેજો મહાકાળી એજ્યુકેશન. અને મિત્રો વિડીયો એટલા માટે સ્પીડમાં રાખવામાં આવે છે કે જે કાયમનું રિવિઝન થતું હોવાથી તમે થોડું ઘણું પણ ક્લિયર કરતા રહો અને થોડું લખતા રહેશો તો એ તમને માહિતી મળી રહેશે. અને ટાઈમ ઇઝ અ મની. બીજી ચર્ચા છેલ્લે રાખીએ છીએ, વચમાં રાખતા નથી. અને જો અમારે સ્પીડમાં અને થોડું ધીરે ચર્ચા કરવી હોય તો કલાક કે 50 મિનિટનો વિડીયો બની જાય. એટલા માટે અમે બને એટલો વિડીયોને નીચા સ્તરમાં રાખીએ છીએ. અને બને એટલી વિડીયો તમે જેટલો બને એટલો ટૂંકમાં વિડીયો રાખો